ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ದುನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ದುನಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. In China, kids can't even enter school without scanning their faces. Every move, every meal, every step verified through facial recognition. So this is not like some sort of conspiracy theory. It's not something that's going to happen 10 years into the future. This happened pre-corona in China. And so this system in China that exists is extremely advanced. This isn't a sci-fi movie. This is real life. Chinese children now use mandatory digital IDs linked directly to the nation's centralized digital currency. They pay for lunch with a face scan. They enter school through a camera gate. It's all part of China's massive surveillance grid, one that tracks not just where you are, but what you buy, say, and believe. And it starts young, conditioning the next generation to see total surveillance as normal. They call it convenience, they call it security, but let's be honest, this is control, a world where freedom becomes a privilege you have to earn with compliance. Our problem is I once again cannot buy food. A couple days ago, my uncle and my cousin helped me get a cell phone that is linked to a Chinese bank card so that I could buy anything. But now, apparently, it has been flagged for as facial recognition identity verification. I can't believe I'm doing this. I have to open my mouth. Now, I once again have to pass facial recognition identity verification. I can't believe I'm doing this. I have to open my mouth. Now, I once again can't buy anything. Now imagine this model spreading to the West. Digital IDs tied to your finances, your healthcare, your travel, even your social media. One centralized system, one mistake, one opinion out of line, and suddenly access denied. No school, no payment, no freedom. All your identities, information, and everything you do will be known by the government through this kind of system. It's really dangerous because you never know who is actually viewing your daily life, who is going to use your data. And what if there's a leak in the government? What's going to happen to your personal privacy? This is what happens when technology stops serving humanity and starts monitoring it. It's the illusion of safety built on the foundation of submission. So before we accept digital IDs under the banner of progress, we should ask, at what cost? Because convenience... ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ದುನಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು, ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆನ್ಸಿ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಕರೋನಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ ಮೂಲಕ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೇಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಾವು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಏನೇ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ನೋ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫೇಶಿಯಲ್ ಐಡಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಇವತ್ತು ಚೈನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇವತ್ತು ಇರೋಂತ ಚೈನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದನ್ನೇ ಒಬ್ಳು ಲೇಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಏನು ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೆಲವಷ್ಟು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಏನೇನಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಸಿದೆ.
ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಏನೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು UK ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದೆ. UK ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ID ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ತಂಬು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ UK ನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಬೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ ಮಾಡೋರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ID ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ID ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ತಿನ್ಬೇಕಾ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ID ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ. ಇಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾವು ಕೆಲವಷ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಚೈನಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವಷ್ಟನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಂಥವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ID ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ID ಕೊಡಬೇಕು, ನೀರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ID ಕೊಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ID ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ID ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ ಇವರು ತಿಳಿಸೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Here I am trying to cook in China. Water is out, so I'm going outside to fix that. So here we have this water card, and all I have to do is go outside here. There's this water station door here, and this is my apartment number 1401. This is my water. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ಅಮ್ಮ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು. ಅಯ್ಯೋ, 1401. This is my water meter. This is the card that they give you. You take it to the water station, you load the money on it, and I put 100 kwai on this, and then all I have to do is to tap. So I don't tap. Put it here, and then watch it load my water. It says open, so it's loading back my water for me. Once it's finished, all I have to do is to go back in, and then my water should be back. It's excuse after my water is back. ಇವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿಸಿದರೆ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ID ಅನ್ನೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ID ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾರು ನಿಂತು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು, ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು, ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅನ್ನೋದು, ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CBDC ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, SBI ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಆ ತರ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ID ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಕಾಯ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್. ಇನ್ನ ಈ ತರದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ನಿಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ನಾನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ಬೈ.